हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सब दा अज दी क्लास दे विच। अज दा अपना टॉपिक हैगा नवें राज अते राजे, जिस 'च आपां ने मध्यकाल दे राजां बारे पढ़ना कि मध्यकाल दे विच किहड़े नवें राज होंद विच आए सी। दक्कण दक्षिणी भारत ते उत्तरी भारत दे राजां बारे पढ़ांगे। राजां दा प्रशासन किस तरह दा सी, समाजिक आर्थिक हालात किस तरह दे सी उस समय दे विच ओह पढ़ांगे। इस तो इलावा आपां ने पढ़ना कि मुहम्मद गौरी ते महमूद गजनवी ने भारत उपर किहड़े हमले कीते ते हमले करन दा उन्हां दा मकसद की सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर दे विचों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पिछली क्लास नालों तुसीं इस क्लास दे विच मध्यकाल नूं ज़्यादा चंगी तरह समझ पाओगे, क्योंकि पिछली क्लास दे विच सिर्फ एक इंट्रो सी, पर इस चैप्टर दे विच काफ़ी सारे कॉन्सैप्ट ने जिहड़े ओह क्लीयर हो जाणगे। मुढ़ले मध्यकालीन युग दौरान भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में बहुत सारे नवे राजां का उत्थान होया। मध्यकाल नूं दो भागों के विच वंडिया गया, मुढ़ला मध्यकालीन युग ते उत्तर मध्यकालीन युग। 8वीं तो 13वीं सदी के समय नूं कहा जाता मुढ़ला मध्यकालीन युग ते 13वीं तो 18वीं सदी के समय नूं कहा जाता उत्तर मध्यकालीन युग। उस समय उत्तरी भारत विच प्रतिहार, पाल, राजपूत राज, गजनवी और गौरी राज स्थापित सन। आपां मुढ़ले मध्यकालीन युग की गल कर रहे हैं। दक्कण विच राष्ट्रकूट राज करते सी ते दक्खण विच पल्लव, पांड्या ते चोल राज स्थापित सन। ये तीनों राज पल्लव, पांड्या ते चोल प्राचीन समय दे विच होंद विच आए सी। ये मध्यकाल तक चलते रहे ने। मध्यकाल दे विच आके इन्हां राजां दा पतन हो जूगा। अगे हैगा जी नवे राजवंशां दा उदय। 7वीं सदी आउंदे आउंदे उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों में वड्डे भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व विच आ चुके सी। राजे उन्हां नूं सामंत के रूप में मानता दिंदे सी। अधिक सत्ता मिलन ते सामंत अपने आप नूं महासामंत जां महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर दिंदे सी, क्योंकि सामंत अपने आप नूं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझते सी। शुरुआत विच राष्ट्रकूट करनाटक के चालुक्य राजियां दे अधीन सीगे। 8वीं सदी के मध्य विच राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने स्वामी की अधीनता स्वीकार करने तो इनकार कर दिता कि हुण ओह अपने स्वामी के अधीन नहीं रहेगा। इसलिए उसने चालुक्य स्वामी नूं हराया ते सोने का गर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। इस यज्ञ नूं करन तो बाद वह क्षत्रिय कहाउण लगे सी जिहड़े राष्ट्रकूट सीगे, क्योंकि वह योद्धे बन गए सी, एक राजा बन गया सी, इसलिए वह क्षत्रिय कहाउण लगे सी। गुजर प्रतिहार पहला ब्राह्मण सन पर अपने पेशे नूं छड्ड के उन्होंने भी शस्त्र धारण कर लिया सी। इस तरह आप देख सकते हैं कि मध्यकाल दे विच नवे राजां दा उदय होया। अगे हैगा जी राजां विच प्रशासन। कई राजियां ने महाराजाधिराज अते त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि धारण कर लई सी। महाराजाधिराज मतलब राजियां दा राजा ते त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब हैगा 3 भुवनां दा स्वामी। इस तरह की उपाधियां सी जिहड़ियां राजियां ने धारण कर लईआं सी। ਉਹ सामंत किसानां, व्यापारियों ते ब्राह्मणों नाल अपनी सत्ता की साझेदारी करते सी। इन्हां नाल मिल के राजे सी जिहड़े वो राज चलाउंदे सी। सारे राज्यां विच किसानां, पशुपालकां, कारीगरां तो संसाधन इकट्ठे कीते जांदे सी। इन्हां तों अपने उत्पादन का एक हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता सी ते व्यापारियों तो भी टैक्स वसूलिया जाता सी। प्राचीन समय के विच ही राजे सी जिहड़े वो जनता तो टैक्स लैण लग गए सीगे ते इहदे नाल वो अपना राज चलाउंदे सी। यह संसाधन राजे की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते सी। मंदिर बनाए जाते सी, उस धन नाल जिहड़ा टैक्स के रूप में लिया जाता सी। इमारतां निर्माण किया जाता सी। कर वसूली दे अहुदे की नियुक्ति जिहड़ी सी वो प्रभावशाली परिवारां दे विचों कीती जांदी सी ते अहुदा सी जिहड़ा जद्दी हुंदा सी, एक ही परिवार के मैंबरां नूं अगे अगे अहुदा दिता जांदा सी। तमिलनाडु विच शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखां विच विभिन्न किस्म के कर लई 400 तो ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। वट्टी कर का सब तो अधिक उल्लेख मिलता है तो यह जबरन वसूलिया जाता सी। जिवें किसी ने खजूर या ताड़ के दरख्त उपर चढ़न लई सीढ़ी का इस्तेमाल करना, उस पर भी कर लगाया जाता सी। जे किसी ने परिवारक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करना तो उस पर भी वट्टी कर लगाया जाता सी। होर भी बहुत तरह के टैक्स लगाए जाते सी उस समय दे विच। हाँ जी, अगे आप पढ़ लैंदे प्रशस्तियां बारे। प्रशस्तियां विच लिखिया हर एक शब्द सच नहीं हुंदा, पर इन्हां तो सानू पता चलता है कि राजे खुद नूं किस तरह का दर्शाउणा चाहुंदे सी। वो खुद नूं बहुत ही ज़्यादा बहादुर समझते सी, शूरवीर समझते सी कि उन्होंने कोई हरा नहीं सकता, वो हमेशा जेतू हुंदे ने। इस तरह का वो अपने आप नूं दर्शाउंदे सीगे।
ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਅਨੁਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਹਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਲਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਰਚਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼। ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। 725 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਵੰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ। ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾਗਾਪਟ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ। ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਨੇ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਨੇ ਕਨੌਜ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਹੇਂਦਰਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹੇਂਦਰਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 885 ਤੋਂ 910 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ 1018-19 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪਾਲ ਵੰਸ਼। ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 750 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੋਪਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 770 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 810 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਧਰਮਪਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਵਿਕਰਮਾਸ਼ਿਲਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਿਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮਪਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਦੇਵਪਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ। ਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ। ਦੇਵਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਬੋਧ ਗਇਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਧ ਗਇਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਨੇ 742 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਧਰੁਵ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਜਾ, ਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ। ਇਹ 'ਚ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਤੇ ਪੱਲਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਨੌਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕ ਧਰੁਵ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਤਸਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਧਰੁਵ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਲੋਰਾ ਵਿਖੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ। ਯੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦੇ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਠੋਰ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜ 4 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਤਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵੈਸ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ। ਰਾਜਪੂਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੁਜ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਆਦਿ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਮਸਾਲੇ, ਸਿਲਕ, ਊਨੀ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਆਦਿ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ, ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਘਨੌਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘਨੌਜ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬਾਰੇ। ਘਨੌਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਨੌਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੰਗਾਵਾਦੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਲ, ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਨੌਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਘਨੌਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲ, ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁਡਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ। 1179 ਤੋਂ 1192 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ 1191 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤੇ 1192 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। 1191 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
1192 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪੂਤ। ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਮਰ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਤੋਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਬਾਰੇ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਜ਼ਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਸੁਬੁਕਤਗੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਗਜ਼ਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ 1001 ਤੋਂ 1025 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 17 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਪਾਲ ਉੱਤੇ 1021 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1008 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦਪਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਜੈਨ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਕਾਲਿੰਜਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 1008 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰਕੋਟ ਉੱਤੇ 1009 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਨਗਰਕੋਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਥਾਨੇਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1014 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨੇ ਥਾਨੇਸਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਨੌਜ ਉੱਤੇ 1018-19 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਿੰਜਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1021 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਕਾਲਿੰਜਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਿਦਿਆਧਰ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਲਿੰਜਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਿਦਿਆਧਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1025 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਵਿਖੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਉਹਨੇ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਸੋਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਉਨੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਨਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ ਸੈਨਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਿਰਫ ਧਨ ਲੁੱਟਣਾ। ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਧਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਫਿਰਦੌਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਵ ਰਚਿਆ ਸੀ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ ਫਿਰਦੌਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਪਰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਗੌਰਵਮਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਕਾਵਿ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਫਿਰਦੌਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ, ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਸੀ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਫਿਰਦੌਸੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰਦੌਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਵ ਰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੌਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਧਨ ਲੁੱਟਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। 1175 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 1178 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਭੀਮਦੇਵ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1179 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ 1182 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1191 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। 1192 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 1194 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈਚੰਦ ਨੂੰ ਚੰਦਵਾੜਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਹ। ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੁਆਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੁਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1192 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਲਵ, ਪਾਂਡਿਆ ਤੇ ਚੋਲ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਤਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਲਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲਾ, ਨਰਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਵ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲ, ਚੇਰ ਅਤੇ ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਚੀ। 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪੱਲਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੱਲਵ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲਾ, ਨਰਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਸਕ।
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਂਡਿਆ ਰਾਜ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦੁਰਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦਾ। ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੇ ਪੱਲਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੈਲਿਆ ਨੇ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੈਲਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੰਜੌਰ। ਵਿਜੈਲਿਆ ਨੇ ਤੰਜੌਰ ਨੂੰ ਪੱਲਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਹਿਲਾ ਚੋਲ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਦੁਰਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 949 ਈਸਵੀ ਦੀ ਤਕੋਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰੇ। 985 ਤੋਂ 1014 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ 985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1014 ਜਾਂ 1015 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਚੇਰ ਪਾਂਡਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਤੰਜੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ 1014 ਤੋਂ 1044 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਚੋਲ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਂਡਿਆ, ਚੇਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਗੰਗਈ ਕੋਡਾ ਚੋਲਾਪੁਰਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੰਗਈ ਕੋਡਾ ਚੋਲਾਪੁਰਮ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜੇ ਸੀ ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ, ਮਲਾਇਆ, ਸੁਮਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਵਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੋਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਲ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਚੋਲ ਰਾਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲਮਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਡਲਮਜ ਅੱਗੋਂ ਵੇਲੇਡੂਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਨਾਡੂ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭਾਵਾਂ ਉਰ ਅਤੇ ਸਭਾ ਸਨ। ਉਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ। ਤਨੀਪੂ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਵੇਂਦ ਵੇਲਨ ਜਾਂ ਰਿਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਵੇਂਦ ਵੇਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ। ਰਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਨੀਪੂ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਲਗਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਚੋਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਰ ਅਤੇ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਸਵ ਨੇ ਲਗਾਇਤ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਦਵੈਤ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੋਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਬਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨੇਨੇਹਾ ਅਤੇ ਤਿਕਨਾ ਤੇਲਗੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਕਾਵ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ। ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। 5ਵੀਂ-6ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੁਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ 17 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।